Om Shri Sai Ram. My dear students, welcome to Shri Satya Sai Lok Seva Gurukulam. Today, I am going to teach you the lesson Wealth and Values. In the 7th class, Karnataka State Syllabus, Second Language English textbook. My dear students, this is a play. ಇದೊಂದು ನಾಟಕ. Wealth and Values. A play here is the story of a rich businessman, Mr. Balaji, and his sons Gagan and Rahul. ಮಕ್ಕಳೇ, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಓದೋದನ್ನ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ ನೀವು ಕೂಡ ಓದೋದನ್ನ ಕಲಿಬೇಕು. ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ? Gagan always helped his father and was a very responsible boy. But Rahul was very irresponsible, always enjoying his time with his friends. Let me explain to you line by line. Wealth and Values, a play here, idondu nataka, is a story of a rich businessman. Businessman, vyapari, rich, Shrimanta, Mr. Balaji. What's the name of the businessman? Balaji. And his sons Gagan and Rahul. How many children he had? Two sons, Gagan and Rahul. Gagan always helped his father. What did he do? He always helped his father. ತಂದೆಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಅವನು ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ದ. ಯಾರು? ಗಗನ್. And was a very responsible boy. Responsible means ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇರುವಂಥವನು. That means if he does any work, he will do it sincerely, with full commitment, with lot of care, with lot of love, with lot of interest. He does it. But Rahul was very irresponsible, always enjoying his time with his friends. So who is more good son? It is obviously Gagan is the good son. Okay? So Rahul was irresponsible. ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇರುವಂಥ ಮಗನಾಗಿದ್ದ. ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಅವನು? He was doing time pass, always enjoying his time. With whom? With his friends. Understood? Yes. Vocabulary is here for your reference. So what is the moral that we can learn in this? Be in good company. That means always be with good friends. Okay? When we are with good friends, we will be good persons. Correct? Yes. ನಾವು ಒಳ್ಳೆ ಸಂಘದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ನಾವು ಒಳ್ಳೆಯವರಾಗಿರ್ತೇವೆ. He was in bad company. Who? Rahul. Utilize the time to help others. So when we are with good company, what should we do? We should utilize the time. ನಾವು ಇರುವಂತಹ ಸಮಯವನ್ನ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕು. Let us look at the opposite words. ವಿರುದ್ಧಾರ್ಥಕ ಶಬ್ದಗಳನ್ನ ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ಹಿಂದಿನ ಪ್ಯಾರಾದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತಹ ಶಬ್ದಗಳಿಗೆ ವಿರುದ್ಧಾರ್ಥಕ ಶಬ್ದಗಳನ್ನ ನಾವು ಈಗ ನೋಡೋಣ. Responsible opposite irresponsible. Rich opposite poor. Let us look at the sample sentences or example sentences, how we can frame for these opposite words. Why we need to frame sentences? Only when we frame sentences, our English language will improve. Understood? He does work sincerely because he is responsible. He does not work sincerely because he is irresponsible. He is a rich man, but his father was a poor man. Understood? Scene 1. Mr. Balaji's palatial house. What is this palatial? Very big house, very posh house. ಐಷಾರಾಮಿಯಾದಂಥ ಅರಮನೆಯ ರೀತಿಯಂಥ ಪ್ಯಾಲೇಷಿಯಲ್ ಅರಮನೆಯ ರೀತಿಯ ಇದ್ದಂತಹ ಒಂದು ಮನೆ. ಹೌದಲ್ಲ? Rahul is telling, Father, give me my portion of the property.
Mr. Balaji. Oh dear, what makes you ask for a share in the property? Gagan. Why, Rahul? Why do you want your share? Aren't we happy together? So, my dear students, this is how you pronounce during a conversation. Hope that you are able to learn and follow. If you are not able to follow, please revisit the video and you can learn it. Let me explain line by line. Father, give me my portion of the property. Portion means share. ನನ್ನ ಪಾಲು, ಆಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಪಾಲು. Oh dear, what makes you ask for a share in the property? ಆಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನೀನು ಪಾಲನ್ನ ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು? What makes you ask? ಯಾತಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆಯಾ? Why, Rahul? Why do you want your share? Aren't we happy together? ಗಗನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಾವು ಸಂತೋಷವಾಗಿಲ್ವಾ ಒಟ್ಟಿಗೆನೆ? ಯಾತಕ್ಕೆ ಬೇಕು ನಿನಗೆ ಆಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಲು? Rahul, no, Gagan, I need my share. I want to visit places all over the world. I do not want to explain things to everybody. I want to be independent and happy. I am asking for my share and not your advice. ರಾಹುಲ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನನಗೆ ನನ್ನ ಆಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಪಾಲು ಬೇಕಷ್ಟೇ. ನಾನು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಎಲ್ಲ ಜಾಗಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಕೂಡ ವಿವರಣೆ ಕೊಟ್ಕೊಂಡಿರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ನನಗೆ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಬಿ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್, ನಾನು ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹ್ಯಾಪಿ, ಸಂತೋಷವಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದೀನಿ. ಐ ಆಮ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಮೈ ಶೇರ್, ಆಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಪಾಲ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಾಟ್ ಯುವರ್ ಅಡ್ವೈಸ್, ನಿನ್ನ ಅಡ್ವೈಸ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೇಳ್ತಿಲ್ಲ, ಅಡ್ವೈಸ್ ಕೇಳ್ತಿಲ್ಲ ನಾನು. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ವೊಕ್ಯಾಬ್ಯುಲರಿ: ಪೋರ್ಷನ್, ಶೇರ್, advice, guidance. Opposite words: happy, opposite unhappy. Independent, opposite dependent. He is happy as he got a new pen. He is unhappy as he lost his new cloth. He is employed and independent. His mother is dependent on him. Understood? Next scene. Rahul collects the money and goes away. He collects the money and he goes. He wastes his money spending lavishly on leads a luxurious and wasteful life. What does he do with the money? He spends it lavishly. ಐಷಾರಾಮಿ ಜೀವನವನ್ನ ಅವನು ನಡೆಸಿ ಇದ್ದಿದ್ದ ಹಣವನ್ನೆಲ್ಲ ಅವನು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾನೆ. ಬೇಡದೇನೆ ಇರೋದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅವನು ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಹಿ ವಿಸಿಟ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಆಲ್ ಓವರ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಿತ್ ಹಿಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಅವನ ಸ್ನೇಹಿತರ ಜೊತೆಗೆ ಅವನು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಅವನು ಸುತ್ತುತ್ತಾನೆ. ಈವೆಂಚುಲಿ ಹಿ ಟರ್ನ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ಎ ಪೂರ್ ಮ್ಯಾನ್. ಅವನು ಒಬ್ಬ ಬಡ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗ್ತಾನೆ. ಇದ್ದಿದ್ದಂತಹ ದುಡ್ಡನ್ನೆಲ್ಲ ಅವನು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವನು ಬಡವನಾಗ್ತಾನೆ. ಹಿ ಬಿಗಿನ್ಸ್ ಟು ಫೀಲ್ ದ ನೀಡ್ ಫಾರ್ ಮನಿ ಅಗೇನ್. ಅವನಿಗೆ ಹಣದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಮತ್ತೆ ಬರುತ್ತೆ. His friends do not want to be with him. His friends who don't want to be with him, his friends. ಅವನ ಸ್ನೇಹಿತರು ಅವನ ಜೊತೆಗೆ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಬಯಸೋದಿಲ್ಲ. ರಾಹುಲ್ goes in search of them, but no one helps him. Whom does he go to? He goes to his friends, but no one helps him. Who helps him? No one helps him. He wanders about desperately and lives in utter poverty. Wanders, ತಿರುಗಾಡ್ತಾನೆ. Desperately is out of control or do anything to change the situation. ಅದರ್ಥ ಏನೋ, ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬಿಗಡಾಯಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಅವನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ದೇನೆ ಇರೋ ಹಾಗೆ ಮೀರಿ ಹೋಗಿದೆ. ಅಂಡ್ ಲಿವ್ಸ್ ಇನ್ ಅಟ್ಟರ್ ಪವರ್ಟಿ. ಕಡು ಬಡತನದಲ್ಲಿ ಅವನು ಜೀವಿಸಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭ ಬಂದಿದೆ.
Gradually, Rahul realizes that even the servants enjoy better facilities in his father's house. He decides to go back home. He is advised by his father's friends to go back to his father. Rahul goes back to his father. His father sees him coming. He embraces him joyfully and takes him home. Let me explain. Gradually, after some time, Rahul ನಿಧಾನವಾಗಿ ರಾಹುಲ್ ರಿಯಲೈಸಸ್ ಮನಗಾಣ್ತಾನೆ, ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್, ಓಕೆ, ದಟ್ ಈವನ್ ದ ಸರ್ವೆಂಟ್ಸ್ ಎಂಜಾಯ್ ಬೆಟರ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು, ಸರ್ವೆಂಟ್ಸ್ ಕೆಲಸಗಾರರು, ಇನ್ ಹಿಸ್ ಫಾದರ್ಸ್ ಹೌಸ್ ಅವನ ತಂದೆಯ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತಹ ಸೇವಕರು ಕೆಲಸಗಾರರು ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆಯ ಸೌಲಭ್ಯ ಇದೆ. He decides to go back home. ಅವನು ಮನೆಗೆ ವಾಪಸ್ ಹೋಗಲು ನಿರ್ಧರಿಸ್ತಾನೆ. He is advised by his father's friends to go back to his father. ಅವನ ತಂದೆಯ ಸ್ನೇಹಿತರು ಅವನಿಗೆ ವಾಪಸ್ ಮನೆಗೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ರಾಹುಲ್ ಗೋಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಹಿಸ್ ಫಾದರ್. ರಾಹುಲ್ ಅವನ ತಂದೆಗೆ ಹತ್ರ ವಾಪಸ್ಸು ಹೋಗ್ತಾನೆ. His father sees him coming. Who sees? His father sees. What is the name of his father? Yes, you are right. Balaji. He embraces him, hugs him, appikoltane, joyfully, very, very happily, and takes him home. Mane olgade karkondu hogtane. Look at the opposite words. Joy opposite sadness. This is an example sentence. We experience joy in nature. What do we experience? We experience joy in nature. We experience sadness due to our own mistakes. Okay? Sadness, dukkha. Rearrange the following sentence. This is, see, some exercises like opposite words, some vocabulary what is not there in the textbook, for your reference, for the sake of your improvement in English. All this is given to you. So you please note it down in your notes. Okay. So this is the jumbled words. So you need to rearrange it properly. He decides to go back home. This is the answer. Check your understanding. Now let us look at the questions. Answer each of the following questions in a word. ಒಂದು ಶಬ್ದದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಕೊಡಬೇಕು. A phrase. ಕೆಲವೊಂದು ಶಬ್ದಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಕೊಡಬೇಕು. ಆರ್ ಎ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್, ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ, ಸಂಪೂರ್ಣ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ರಿಚ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮನ್? ಬಾಲಾಜಿ. ಕರೆಕ್ಟ್? ಎಸ್. ಹೂ ವರ್ ಹಿಸ್ ಸನ್ಸ್? ರಾಹುಲ್ ಅಂಡ್ ಗಗನ್. ಹೂ ವಾಂಟೆಡ್ ಎ ಶೇರ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ? ರಾಹುಲ್. ವೈ ಡಿಡ್ ಹಿ ವಾಂಟ್ ಹಿಸ್ ಶೇರ್? ಹಿ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ವಿಸಿಟ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಆಲ್ ಓವರ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್. ಓಕೆ. Scene 2. Balaji's palatial house. Rahul stands ashamed for what he has done. What is the meaning of ashamed? ನಾಚಿಕೆಯಿಂದ ನಿಂತಿದ್ದಾನೆ, ನಾಚಿಕೆ ಪಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಫಾರ್ ವಾಟ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಡನ್. ಅವನು ಮಾಡಿದಂತಹ ಮುಟ್ಟಾಳ್ತನದ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಅವನಿಗೆ ನಾಚಿಕೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ರಾಹುಲ್. ಫಾದರ್, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಮೇಡ್ ಎ ಮಿಸ್ಟೇಕ್. ಐ ಡು ನಾಟ್ ಡಿಸರ್ವ್ ಟು ಬಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಯುವರ್ ಸನ್. ಮೇಕ್ ಮೀ ಒನ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಸರ್ವೆಂಟ್ಸ್. ಅಪ್ಪ, ನಾನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ನಿಮ್ಮ ಮಗ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೂ ನಾನು ಅರ್ಹನಾಗಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನನ್ನನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಒಬ್ಬ ಕೆಲಸಗಾರನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ. ಫಾದರ್. ಓಹ್ ಮೈ ಬಿಲವ್ಡ್ ಸನ್, ಐ ಆಮ್ ಸೋ ಹ್ಯಾಪಿ ಟು ಸಿ ಯು ಬ್ಯಾಕ್ ಹೋಮ್. ಫರ್ಗೆಟ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಬಿಗಿನ್ ಲೈಫ್ ಅಫ್ರೆಶ್. ಪ್ರೀತಿಯ ಮಗನೇ, ಐ ಆಮ್ ಸೋ ಹ್ಯಾಪಿ ಟು ಸಿ ಯು ಬ್ಯಾಕ್ ಹೋಮ್. ಹೌ ಈಸ್ ಹಿ ಫೀಲಿಂಗ್? ಹೌ ಇಸ್ ಬಾಲಾಜಿ ಫೀಲಿಂಗ್? ಹಿ ಈಸ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ. ಐ ಆಮ್ ಹ್ಯಾಪಿ. ಬ್ಯಾಕ್ ಹೋಮ್. ವೈ? ಸನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಹೋಮ್. ಫರ್ಗೆಟ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಡ್. ಪಾಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಪಾಸ್ಟ್. Live in the present. Why? Because present is omnipresent. The good what you do in the present moment, it will lead you to good in future also. So, forget the past. ಆಗಿದ್ದಾಗಿ ಹೋಯ್ತು, ಕಳೆದು ಹೋಗಿದ್ದು ಕ್ಷಣವನ್ನು ನೀನು ಮರೆತು ಬಿಡು.
ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಗಿನ್ ಅಫ್ ಲೈಫ್ ಅಫ್ರೆಶ್. ಜೀವನವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಶುರು ಮಾಡು. ಕಳೆದು ಹೋಗಿದ್ದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ಕನಸು ಅಂತ ಮರೆತು ಬಿಡು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಭಾವನೆಯಿಂದ ಅವನ ತಂದೆ ಅವನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ವೊಕ್ಯಾಬ್ಯುಲರಿ: ಡಿಸರ್ವ್, ಅರ್ಹರು. Rearrange the following sentence. This is not there in your textbook, so you please note it down. Okay? Here is the answer. Here is the jumbled words. Mr. Balaji calls his servants. Mr. Balaji: bring Rahul the best clothes you can buy. Decorate his finger with a ring and get good shoes for his feet. Make a delicious meal and let's celebrate his return. Servants leave the room. So what does Balaji tell? He calls his servants. ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಕೆಲಸಗಾರನ ಕರೀತಾನೆ. ಮಿಸ್ಟರ್ ಬಾಲಾಜಿ: ಬ್ರಿಂಗ್ ರಾಹುಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾತ್ಸ್. ವಾಟ್ ಡಿಡ್ he ask to bring? Best clothes. What kind of clothes? Best. Good, better, best. Best means like this. Best cloths. Not one cloth. Cloths. Many cloths. Cloths is plural. Cloth is singular. You can buy. ನಿಮಗೆ ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳಬಹುದಾದಂಥ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದಂತಹ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಕೊಂಡುಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ. ಡೆಕೋರೇಟ್ ಹಿಸ್ ಫಿಂಗರ್ ವಿತ್ ಎ ರಿಂಗ್. ವೇರ್ ವುಡ್ ಯು ಪುಟ್ ದ ರಿಂಗ್? ಯು ವಿಲ್ ಪುಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ ದ ಫಿಂಗರ್. ಡೆಕೋರೇಟ್, ಅವನ ಕೈಗೆ ತೊಡಸಲು ಒಂದು ಉಂಗುರವನ್ನು ತಗೊಂಡು ಬನ್ನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಗೆಟ್ ಗುಡ್ ಶೂಸ್. ಶೂಸ್, ಕಾಲಿಗೆ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಲು ಒಳ್ಳೆಯದಾದಂತಹ ಶೂನ ತಗೊಂಬನ್ನಿ. ಫಾರ್ ಹಿಸ್ ಫೀಟ್. ಫೀಟ್ ಅಂತಂದ್ರೇನು? ಪಾದಗಳು. ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಪಾದ ಇರುತ್ತೆ? 2 ಪಾದ ಇರುತ್ತೆ, ಹೌದಲ್ಲ? ಮೇಕ್ ಎ ಡೆಲಿಷಿಯಸ್ ಮೀಲ್. ಒಳ್ಳೆ ರುಚಿಕರವಾದಂತಹ ಊಟವನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ. ಅಂಡ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಹಿಸ್ ರಿಟರ್ನ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಹಿಸ್ ರಿಟರ್ನ್. ಹೌ ಡು ಯು ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್ ದಿಸ್ ವರ್ಡ್? ಲೆಟ್ಸ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಹಿಸ್ ರಿಟರ್ನ್. ಅವನು ಹಿಂತಿರುಗಿದ್ದನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಆಚರಿಸೋಣ. ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್, ಆಚರಿಸೋಣ. ಸರ್ವೆಂಟ್ಸ್ ಲೀವ್ ದ ರೂಮ್. ಅದನ್ನು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡಂತಹ ಮನೆ ಕೆಲಸಗಾರರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ವೊಕ್ಯಾಬ್ಯುಲರಿ: ಆಪೋಸಿಟ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ವಿತ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್. ಓಕೆ, ಬಿಗಿನ್, ಆಪೋಸಿಟ್, ಎಂಡ್. ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಯು ಆರ್ ಹ್ಯಾಪಿ. Forget opposite, remember. Do you remember your previous birthday? Best opposite, worst. Anger is the worst enemy. What you can do? I have only framed one sentence for one particular word. So you can frame sentence for other words. Okay? Rahul falls at father's feet. Father, I am sorry. Please forgive my foolish behavior. I have realized that money alone cannot bring satisfaction and happiness. Mr. Balaji: stop, my son. All I can do is thank God for sending you back. At this moment, Gagan comes home. He notices music and dancing. Let me explain. Rahul falls at his father's feet. What does Rahul do? He falls at his father's feet. He does pranam. He touches the lotus feet of his father. ಅವನ ತಂದೆಯ ಪಾದಕಮಲಗಳಲ್ಲಿ ಅವನು ತನ್ನ ಹಣೆಯನ್ನು ಮುಟ್ಟಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಐ ಆಮ್ ಸಾರಿ, ತಪ್ಪಾಯಿತು ಅಂತ ಬೇಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ, ಕ್ಷಮೆಯನ್ನು ಬೇಡ್ತಾನೆ. ನೋಡಿ, ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪಿಗೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ನಾವು ಕ್ಷಮೆಯನ್ನು ಯಾಚಿಸಿದಲ್ಲಿ ಅದು ಏನೋ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು. ತಮ್ಮ ತಪ್ಪನ್ನು ಅರಿವು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಭಗವಂತ ಒಳಗಡೆ ಇದ್ದಾನೆ. ಅವನು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ? ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. ಅವನು ಅದನ್ನು ಗಮನಿಸ್ತಾನೆ. ಗಮನಿಸಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪಕ್ಕಿಂತ ಬೇರೆ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ ಇನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ. ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಅಂತಾರೆ ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪು, ಛೇ 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 ನಾನು ಎಂಥ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ ಅನ್ನೋಂಥ ಒಂದು ಭಾವನೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಬಂದಾಗ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬದಲಾಗ್ತಾನೆ. ಅವನಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾಲ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ ಅಂತನೇನು? ಅದಕ್ಕೊಂದು ಪನಿಷ್ಮೆಂಟು ಅಂತ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ ಇನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಆ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂಥ
ಆ ಬೆಂಕಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದು ಅವನನ್ನ ಸುಟ್ಟು ಹಾಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಆ ತಪ್ಪನ್ನ ಸುಟ್ಟು ಹಾಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಮಾಡಿದಂತಹ ತಪ್ಪನ್ನ, ಮಾಡಿದಂತಹ ಪಾಪವನ್ನ ಅದು ಸುಟ್ಟು ಹಾಕತ್ತೆ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಯಲೈಸ್ಡ್ ದಟ್ ಮನಿ ಎಲೋನ್ ಕೆನಾಟ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್. ಸೊ ಅವನು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಯಾತಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದ? ನನ್ನ ಹತ್ರ ತುಂಬಾ ದುಡ್ಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಸಂತೋಷ ಸಿಗುತ್ತೆ, ತೃಪ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಮಂಕು ಅವನನ್ನು ಕವದಿತ್ತು. ಅವನ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನ ಮುಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟಿತ್ತು, ಅವನ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅವನೇನ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡ, ಮನೆ ದುಡ್ಡನ್ನ ಅವನ ತಂದೆ ಹತ್ರ ಈಸ್ಕೊಂಡು ಮಜಾ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಿದ್ದ. ಸೊ ಕೆಟ್ಟ ಸಂಘದ ಫಲವಾಗಿ ಇದೆಲ್ಲ ಈ ರೀತಿ ಆಗಿತ್ತು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಒಳ್ಳೆ ಸಂಘದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ನಾವು ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಒಳ್ಳೆಯ ಯೋಚನೆ ನಮಗೆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಒಳ್ಳೆ ಯೋಚನೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆ ಸಂಘದಲ್ಲಿರಬೇಕು. ಸತ್ಸಂಗತ್ವೇ ನಿಸ್ಸಂಗತ್ವಂ, ನಿಸ್ಸಂಗತ್ವೇ ನಿರ್ಮೋಹತ್ವಂ, ನಿರ್ಮೋಹತ್ವೇ ನಿಶ್ಚಲತತ್ವಂ, ನಿಶ್ಚಲತತ್ವೇ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದರ ಈ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಇದೊಂದು ಉಚಿತವಾದಂತಹ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕ ನಮಗೆ ನೆನಪಾಯಿತು. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಹಂಚಿಕೊಂಡೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆ ಸಂಘದಲ್ಲಿರಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಮಿಸ್ಟರ್ ಬಾಲಾಜಿ ಬ್ರೇಕ್ಸ್ ಡೌನ್. ಅವನ ತಂದೆ ಕಣ್ಣೀರಿಡ್ತಾನೆ, ಬಿಕ್ಕಿ ಬಿಕ್ಕಿ ಅಳ್ತಾನೆ. ಸ್ಟಾಪ್ ಮೈ ಸನ್, ನಿಲ್ಸು ಮಗನೇ, ನಿಲ್ಸು. ಆಲ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಗಾಡ್ ಫಾರ್ ಸೆಂಡಿಂಗ್ ಯು ಬ್ಯಾಕ್. ನೋಡಿ, ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಆದಾಗ ಅವನ ತಂದೆಗೂ ಕೂಡ ಅರಿವಾಯಿತು, ನನ್ನ ಮಗ ಬದಲಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಆಲ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಗಾಡ್, ಆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ನಾನು ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಫಾರ್ ಸೆಂಡಿಂಗ್ ಯು ಬ್ಯಾಕ್, ಯಾತಕ್ಕೋಸ್ಕರ? ನನ್ನ ಮಗನನ್ನ ನಾನು ವಾಪಸ್ ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿಯಲ್ಲ ನೀನು, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಅಟ್ ದಿಸ್ ಮೊಮೆಂಟ್ ಗಗನ್ ಕಮ್ಸ್ ಹೋಮ್. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗಗನ್, ರಾಹುಲ್ನ ಸೋದರ ಗಗನ್ ಮನೆಗೆ ಬರ್ತಾನೆ. ಹಿ ನೋಟಿಸಸ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಅಂಡ್ ಡ್ಯಾನ್ಸಿಂಗ್. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬದ ಆಚರಣೆಯನ್ನ ನೋಡ್ತಾನೆ. ಎಲ್ರೂ ಕೂಡ ನರ್ತನ ಮಾಡ್ತಿರೋವಂಥದ್ದನ್ನ, ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಅನ್ನ ಹಾಕ್ತಿರೋವಂಥದ್ದನ್ನ ನೋಡ್ತಾನೆ, ಗಮನಿಸ್ತಾನೆ. ವೊಕ್ಯಾಬ್ಯುಲರಿ, ಓಕೆ. ಫೀಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವ ಪಾದಗಳು, ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ಲಾಗಿದೆ. ಆಪೋಸಿಟ್ ವರ್ಡ್ಸ್: ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಡಿಸ್ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್, ಫರ್ಗಿವ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಬ್ಲೇಮ್. Identify the tense of the following sentence. See, this is very, very important. When you are framing sentence, the tenses is very, very important. Falls at his father's feet. Falls at his father's feet. ಈ ವಾಕ್ಯದ ಟೆನ್ಸ್, ಕಾಲವನ್ನು ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. ವರ್ತಮಾನ ಕಾಲನೋ, ಭೂತಕಾಲನೋ, ಭವಿಷ್ಯತ್ ಕಾಲನೋ. ವರ್ತಮಾನ ಕಾಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್, ಭೂತಕಾಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್, ಭವಿಷ್ಯತ್ ಕಾಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫ್ಯೂಚರ್ ಟೆನ್ಸ್. ಇದು ಯಾವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ರಚನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ, ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ ಅಂತನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಬೇಕು. ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್, ಫಾಲ್ಸ್, ಈ ಒಂದು ಶಬ್ದದಿಂದ ಮೂಲಕ ನಾವು ಇದು ವರ್ತಮಾನ ಕಾಲದಲ್ಲಿದೆ ಅಂತನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಿಬಹುದು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಸೊ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರಿಯಾಪದ, ಫಾಲ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೇನು ಒಂದು ಪದ, ಇದು ಕ್ರಿಯಾಪದ. ಕ್ರಿಯಾಪದದ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಲವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಬಹುದು. ನಾಮಪದ ಅಲ್ಲ, ಅಡ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ನಾಮವಿಶೇಷಣ ಅಲ್ಲ, ಯಾವುದ್ರ ಮೂಲಕನೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಫೈಂಡ್ ದ ಟೆನ್ಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ನೌನ್, adverb or adjective or pronoun. We can only find it based on the verb. Understood? Yes. Check your understanding. How much you have understood, we will see. Why did Rahul feel the need for money again? Rahul wanted all the money. There was no money with him. So these are self-explanatory. I have given the answers for you, so you can. These are textbook questions. Okay, so you can read it and understand it, and then you can write it down in your notes. Let us continue with the lesson. Gagan, what's happening? You're all happy and enjoying yourselves? So, which is this symbol? It is exclamatory symbol. ಉದ್ಗಾರ ಚಿಹ್ನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು, ಹೌದಲ್ಲ? ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲಮೇಟರಿ. ಆಶ್ಚರ್ಯ ಬಂದಾಗ, ನಾವು ಆಶ್ಚರ್ಯಪಟ್ಟಾಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ನಾವು ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನ ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೇವೆ. ನೆನಪಿರ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳೇ.
ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಚಿಹ್ನೆ ಯಾವುದು? ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್. ಹೌದಲ್ಲ? ನಾವು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಕೇಳಿದಾಗ ನಾವು ಈ ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನ ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೇವೆ. ವಾಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್? ಏನ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ? ಯು ಆರ್ ಆಲ್ ಹ್ಯಾಪಿ? ಇವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸಂತೋಷವಾಗಿದ್ದೀರಿ ಅಂಡ್ ಎಂಜಾಯಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ಸ್. ಮಜಾ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ, ನಿಮಗೆ ನೀವೇನೆ ಮಜಾ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಸರ್ವೆಂಟ್, ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ಈ ಮಾತನ್ನ ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ? ಕೆಲಸಗಾರರಿಗೆ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಒಬ್ಬ ಸರ್ವೆಂಟ್ ಕೆಲಸಗಾರ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಯುವರ್ ಬ್ರದರ್ ರಾಹುಲ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್. ನಿನ್ನ ಸೋದರ ರಾಹುಲ್ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬಂದಿಯಾನೆ. ಅಂಡ್ ಯುವರ್ ಫಾದರ್ ಈಸ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟಿಂಗ್ ಹಿಸ್ ರಿಟರ್ನ್. ಆಚರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಆಚರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವನ ಹಿಂತಿರುಗುವಿಕೆಯನ್ನ ಆಚರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಗಗನ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಆಂಗ್ರಿ. ಟೆಲ್ ಮಿ, ಆಂಗರ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆರ್ ನೆಗೆಟಿವ್? ಅದು ಒಳ್ಳೆದಾ ಕೆಟ್ಟದಾ? ಇಫ್ ಇಟ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಅಸ್ ಟು ಗುಡ್, ದೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗುಡ್. ಇಫ್ ಇಟ್ ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯ್ಸ್ ಅವರ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಂಡ್ ಅವರ್ ವರ್ಕ್ ಅಂಡ್ ಅವರ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ, ದೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬ್ಯಾಡ್. ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ ಹಿ ಗೆಟ್ಸ್ ಆಂಗ್ರಿ, ಅವನು ಕೋಪಗೊಳ್ತಾನೆ. ಡಸ್ ನಾಟ್ ಗೋ ಇನ್, ಒಳಗಡೆ ಅವನು ಹೋಗಿ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ, ಅವರ ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಅವನು ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಮಿಸ್ಟರ್ ಬಾಲಾಜಿ ಕಮ್ಸ್ ಔಟ್. ಅವನ ತಂದೆ ಬಾಲಾಜಿ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಕಮ್ಸ್ ಔಟ್, ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಔಟ್ ಅಂತಂದ್ರೇನು? ಹೊರಗೆ. ಕಮ್ಸ್, ಬರ್ತಾರೆ. ಮಿಸ್ಟರ್ ಬಾಲಾಜಿ, ಗಗನ್ ಕಮ್ ಇನ್, ರಾಹುಲ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಕಮ್ ಹೋಮ್, ಕಮ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಜಾಯಿನ್ ದ ಫೀಸ್ಟ್. ಬಾಲಾಜಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅವನ ತಂದೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಗಗನ್ ಕಮ್ ಇನ್, ಗಗನ್ ಒಳಗ್ ಬಾ. ರಾಹುಲ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಕಮ್ ಹೋಮ್, ರಾಹುಲ್ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ಕಮ್ ಬಾ, ಲೆಟ್ಸ್ ಜಾಯಿನ್ ದ ಫೀಸ್ಟ್. ನಾವು ಹಬ್ಬದ ಊಟವನ್ನ ಮಾಡೋಣ, ತಿನ್ನೋಣ, ಬಾ. ಗಗನ್ ಆಂಗ್ರಿಲಿ, ಕೋಪದಿಂದ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಡ್ಯಾಡ್, ಆಲ್ ದೀಸ್ ಇಯರ್ಸ್ I have served you. I have served and obeyed you. But you did not hold a feast for me with my friends. And now, ಗಗನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಡ್ಯಾಡ್, ಅಪ್ಪ, ಆಲ್ ದೀಸ್ ಇಯರ್ಸ್, ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸರ್ವ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಒಬೇಡ್ ಯು, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಸೇವೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಸರ್ವ್ಡ್, ಸೇವೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಒಬೇಡ್ ಯು, ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನ ನಾನು ಚಾಚು ತಪ್ಪದೆ ಗೊಣಗಾಡ್ದೇನೆ, ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನ ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಬಟ್ ಯು ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಎ ಫೀಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಮೀ. ನೀವು ನನಗೆ ಒಂದು ದಿನವೂ ಕೂಡ ಹಬ್ಬದ ಊಟವನ್ನ ಹಾಕಿಲ್ಲ, ಒಳ್ಳೆ ಭೋಜನವನ್ನ ಹಾಕಿಲ್ಲ. ಅದು ಏನು ವಿತ್ ಮೈ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರ ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಹಾಕಿಲ್ಲ, ಕೂರಿಸಿ ನನಗೆ ಹಾಕಿಲ್ಲ. ಅಂಡ್ ನೌ, ಈಗ ನೋಡಿ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ? ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಲುಕ್ ಎಟ್ ದಿ some grammar points in this. Rewrite the following sentences in past continuous tense. Past continuous. Past tense means what? ಭೂತಕಾಲ. Continuous. ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. Sentence. What's happening? What's happening? How do you pronounce? What's happening? What is the answer? What was happening? The sentence is what's happening. Answer is we have to convert it into past continuous tense. What was happening? So, in this sentence, it is the word is written. In this sentence, it is was. So, it is only the change between is to was. Then it is converted into past continuous tense. Gagan gets angry. So, this is which tense? This is present tense. Simple present tense. Gagan was getting angry. Gets is the keyword. Was getting is the keyword here. Balaji, Mr. Balaji comes out. So, please tell me, it is simple present tense. Balaji was coming out. Comes, was coming. Understood? Check your understanding. Rahul's father welcomed him. Dash. Angrily, happily, sadly. Happily. So these are all self-explanatory. You can read it, understand it and write it in your notes. Let us look at the lesson. Mr. Balaji, son, you were always with me and all that I have is yours. But your brother was lost and has come back to us.
I have never missed you any time. Shouldn't you forgive your brother as he has realized his mistakes? To err is human, to forgive is divine, they say, and that is how I feel. ಬಾಲಾಜಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮಗನೇ, ಸನ್, ಯು ಆರ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ವಿತ್ ಮೀ. ನೀನು ಯಾವಾಗಲೂ ನನ್ನ ಜೊತೆಗಿದ್ದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ದಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ಸ್. ನನ್ನ ಹತ್ರ ಏನಿದೆಯೋ ಅದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಿಂದೇನೇಪ್ಪ. ಬಟ್ ಯುವರ್ ಬ್ರದರ್ ವಾಸ್ ಲಾಸ್ಟ್. ಆದರೆ ನಿನ್ನ ತಮ್ಮ, ನಿನ್ನ ಸೋದರ ಇಷ್ಟು ದಿನ ಕಳೆದು ಹೋಗಿದ್ದ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಅಸ್. ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ವಾಪಸ್ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ, ಈಗ ನಮ್ಮನ್ನು ಕೂಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ನೆವರ್ ಮಿಸ್ಡ್ ಯು ಅಟ್ ಎನಿ ಟೈಮ್. ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಎಂದೂ ಕೂಡ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ನೀನು ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನನಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ಭಾವನೆನೇ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಶುಡಂಟ್ ವಿ ಫರ್ಗಿವ್ ಯುವರ್ ಬ್ರದರ್. ನಿನ್ನ ಸೋದರನ ನಾವು ಕ್ಷಮಿಸಬಾರ್ದಾ? ಆಸ್ ಹಿ ರಿಯಲೈಸ್ಡ್ ಹಿಸ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್. ಅವನ ತಪ್ಪು ಅವನಿಗೆ ಅರಿವಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸಬಾರ್ದಾ ನಾವು? ನೋಡಿ, ಅವನ ತಂದೆ ಎಂಥ ದಯಾಳು, ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮನಸ್ಸು. ಟು ಎರ್ ಈಸ್ ಹ್ಯೂಮನ್. ಮನುಷ್ಯ ಅಂತಂದ್ಮೇಲೆ ತಪ್ಪು ಮಾಡೋದು ಸಹಜ. ಟು ಫರ್ಗಿವ್ ಈಸ್ ಡಿವೈನ್. ಹಾಗಾಗಿ ದೇವರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವ ರೂಪದಲ್ಲಿರ್ತಾನೆ? ಅವನು ಪ್ರೇಮದ ರೂಪದಲ್ಲಿರ್ತಾನೆ. ಅವನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ? ನಾವು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ನಮ್ಮ ತಪ್ಪು ನಮ್ಗೆ ಅರಿವಾದಾಗ ನಾವು ಅವನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ? ಅದನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸ್ತಾನೆ. ಆ ಕ್ಷಮಿಸುವಂತ ಗುಣವೇ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ದೈವ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿರುವಂಥ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಹೇಳ್ಕೊಂಡಾಗ ನಮ್ಮ ಹೃದಯ ಹಗುರ ಆಗತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಗಳು ಚೆನ್ನಾಗತ್ತೆ. Rewrite the following sentences in simple present tense. Sentence: you were always with me. I have never missed you. Answer: you are always with me. I never miss you. Keyword is were and are. Are, were. Have is the keyword here. Missed is the keyword here. Miss is the keyword here. Understood? Yes. Let us proceed. Gagan thinks for a while. He sees joy and happiness on his father's face, which was not there earlier in Rahul's absence. He controls his anger. Yes, father, I see joy on your face. I understood the importance of forgiveness. In forgiveness, there is happiness and peace. I understand what you say. Brother, welcome back home. Let me explain. Thinks for a while. ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಅವನು ಯೋಚಿಸ್ತಾನೆ. He sees joy. ಅಪ್ಪನ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ. And happiness on his father's face. ಅಪ್ಪನ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಕಾಣ್ತಿದೆ. Which was not there earlier in Rahul's absence. ರಾಹುಲ್ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಇಲ್ದೇನೆ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಪ್ಪನ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಇರಲಿಲ್ಲ. He controls his anger. ಅವನ ಕೋಪವನ್ನು ಅವನು ಹಿಡಿದಿಟ್ಕೊಳ್ತಾನೆ, ಅದುಮಿಟ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಎಸ್ ಫಾದರ್, ಹೌದಪ್ಪ. ಐ ಸಿ ಜಾಯ್ ಆನ್ ಯುವರ್ ಫೇಸ್. ನಿಮ್ಮ ಮುಖದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಸಂತೋಷ ಕಾಣ್ತಿದೆ. ಐ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಫರ್ಗಿವ್ನೆಸ್. ನನಗೆ ಕ್ಷಮೆಯ ಮಹತ್ವ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ, ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ. ಕ್ಷಮೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್, ಮಹತ್ವ, ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ. ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್? ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ, ಮಹತ್ವ. ಫರ್ಗಿವ್ನೆಸ್, ಕ್ಷಮೆ. ಫರ್ಗಿವ್ ಅಂತಂದ್ರೇನು? ಕ್ಷಮಿಸು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ನಾವು ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನ ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕೂಡ ಕ್ಷಮಿಸ್ಬೋದಾ ಸರ್? ಹೌದು, ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕೂಡ ಕ್ಷಮಿಸಿ. ಯಾಕೆ? ಇಟ್ ಇಸ್ ಡಿವೈನ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ. ಹೌದಲ್ಲ? ನಾವು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಷ್ಟೋ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೋಪ ಇಟ್ಟಿರ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೋದು, ದ್ವೇಷ ಇಟ್ಟಿರ್ಬೋದು, ಅವ್ರು ನಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ತೊಂದರೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಿರ್ಬೋದು. ಅವ್ರೆಲ್ಲರನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಕ್ಷಮಿಸ್ಬೇಕಾ? ಹೌದು, ಕ್ಷಮಿಸ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಆಗೇನಾಗುತ್ತೆ? ಅವ್ರಿಗದು ಅದರಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗುತ್ತೋ ಬಿಡುತ್ತೋ, ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನಮಗೆ ಅದರಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗುತ್ತೆ.
ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಮಗದರಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗುತ್ತೆ? ನಾವು ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸಿದಾಗ ಅವರಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಳ್ಳೇದನ್ನೇ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತೇವೆ, ನಂಬರ್ 1. ಆಮೇಲೆ ನಮಗೇನು ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗುತ್ತೆ? ನಮ್ಮ ಹೃದಯ ಹಗುರ ಆಗುತ್ತೆ, ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಶಾಂತವಾಗಿರ್ತೇವೆ, ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ನಿರಾಳವಾಗಿರ್ತೇವೆ, ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆ ಯೋಚನೆಗಳು ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕೆಟ್ಟ ಯೋಚನೆಗಳು ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಹಳೇದನ್ನ ನೆನಪಿಸ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಅದರಲ್ಲೇ ಒದ್ದಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಚಂಚಲವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸ್ಬಿಟ್ಟಾಗ ನಮ್ಮ ಹೃದಯ, ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ನಿರಾಳವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಎಸ್. ಇನ್ ಫರ್ಗಿವ್ನೆಸ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಅಂಡ್ ಪೀಸ್. ಹೌದಲ್ಲ? ಕ್ಷಮೆಯಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಇದೆ, ಶಾಂತಿ ಇದೆ. ಐ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವಾಟ್ ಯು ಸೇ. ನೀವು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಬ್ರದರ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಹೋಮ್. ಸೋದರನೇ, ನಿನಗೆ ಮನೆಗೆ ಸುಸ್ವಾಗತ. ಈ ಮನೆಗೆ ನಿನಗೆ ಸುಸ್ವಾಗತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ರೀರೈಟ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ ಇನ್ ಸಿಂಪಲ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಪಾಠ ನಿಮಗೆ? ಈಗ ಈ ಗ್ರಾಮರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ನ ಕೆಲವೊಂದನ್ನು ನೋಡೋಣ. ನಾನು ಕೆಲವೊಂದು ನಿಮಗೆ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಗೋಸ್ಕರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ವೈ ದ ಮೋರ್ ಅಂಡ್ ಮೋರ್ ಯು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್, ದ ಮೋರ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ಯುವರ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್. ಹಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಸ್ ಹಿಸ್ ಆಂಗರ್. Answer is, he controlled his anger. So this is simple present tense. This is past tense. Which is the keyword here? Controls is the keyword and controlled is the keyword in the past tense. Okay, simple past tense. Understand is the keyword here. Understood is the keyword here. Understood? So hope that you have understood. In case if you have any doubts, my dear students, please refer to the textbook. Your textbook is the Bible. ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದೊಂದು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ. ಅದನ್ನು ನೀವು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸ್ವಂತ ಓದುವಂಥದ್ದನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸ್ವಂತ ಓದಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ. ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವಿಡಿಯೋ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಿದ್ರು ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್, ನಿಮ್ಗೆ ಏನಿದ್ರು ಹೆಲ್ಪ್. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಅದನ್ನು ಓದಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇನ್ನೂ ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ ಇದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ಟೀಚರ್ಗೆ ನೀವು ಕೇಳಿ. ಸಾಯಿರಾಮ್.